Okay students, this is the fifth problem on eigenvalues and eigenvectors. Find the eigenvalues and eigenvectors of this matrix. Write down the solution for this given matrix, and the CH equation is determinant of A minus lambda is equal to 0. So determinant of A minus lambda is nothing but this matrix. Subtract lambda from the diagonal elements and equate it to 0. You expand this determinant, so you are going to get this equation: minus lambda cube plus 6 lambda square plus 15 lambda plus 8 is equal to 0. It is called as the characteristic equation. Okay, next we have to find out the roots of the characteristic equation called the eigenvalues. So a CH equation and a minus in the multiply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. So we get plus lambda cube minus 6 lambda square minus 15 lambda minus 8 is equal to 0. So by inspection you put lambda is equal to minus 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I substitute lambda is equal to minus 1 in LHS. So this is your LHS. After substitution, this is equal to 0 RHS. Now simplify your LHS. If I simplify your LHS, we get minus 1 minus 6 plus 15 minus 8. That is equal to RHS 0. And you look at the LHS, its value is 0. See, minus 1 minus 6 minus 8. So it is minus 15 we get, plus 15 gets cancelled, we get 0 is equal to 0, which means that lambda is equal to minus 1 is a root of this equation by inspection method. Okay, next we have find one root. Lambda is equal to minus 1 root by inspection method. Still we need to find another two roots by inspection method. Okay, so I have written here the lines to use synthetic division method. It goes like this. As you know, this one lambda is equal to minus 1. Now guess madiro root idu coefficients of the CH equation. Okay, 1 minus 6 minus 15 minus 8. Next you write on the values like this. 1 ಕೆಳಗಡೆ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next ಇವೆರಡನ್ನ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus 0, that is 1, and now multiply 1 with minus 1. So we get minus 1. 1 into minus 1 is minus 1. Write down that below minus 6. Now add these two. Minus 6 minus 1 is minus 7. Next multiply minus 7 with minus 1. So minus 1 into minus 7 is plus 7. Write down that below minus 15. Now you add these two. Minus 15 plus 7 is minus 8. So now multiply minus 8 with this minus 1. Minus 1 into minus 8 is plus 8. Write down below minus 8. Add these two. You will get 0. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1 ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ರೂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಆಫ್ಟರ್ 1 division, the degree of the equation gets reduced to 1. Reduced by 1. Okay, so lambda cube ಇರೋದು lambda square, ಇದು minus 7 lambda minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. lambda square minus 7 lambda minus 8 is equal to 0. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ minus 1 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ಕಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುನಃ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ minus 1 ಇನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 ಇಸ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ
ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Eigenvalues are repeated here, -1 and -1, and another one is 8. Now let us see how to find the eigenvector when the roots are repeated. Eigenvalues are repeated. Okay. Next, to find eigenvectors. So now let us try to find the eigenvector when lambda is equal to -1. Repeated twice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, repeated case. ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1ಗೆ ಒಂದೇ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಎರಡು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೋ ಚೇಂಜು. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು x1 is equal to x1, x2, x3 ಬಿ ದ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಆಮೇಲೆ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, a ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು x1 is equal to 0. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಆಗುತ್ತೆ. a+1i ಇಂಟು x1 is equal to 0 ಅಂತ ಆಯಿತು. a+1i ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು 4 ಆಯಿತು. ಇದು 0 ಇತ್ತು, 1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಅನ್ನೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ x1, x2, x3 is equal to 0. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಈಗ ಗಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 to 4 20 ರೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಇಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನ್-ಝೀರೋ ರೋ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನೋನ್ಸು 3 ಇದೆ. n-r ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 3 - 1 2 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋನ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಎಕಿಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ 4x1 + 2x3 + 4x3 is equal to 0. ಇದೊಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇಂದ ಯಾವುದೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೋಡಿ. ಈಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ 3 ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, k1 ಆ್ಯಂಡ್ k2 ಅಂತ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? n-r 2 ಬಂದರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ k1 ಆ್ಯಂಡ್ k2 ಅಂತ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. x3 is equal to k2, x2 is equal to k1, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, k1 ಆ್ಯಂಡ್ k2 ಅಂತ ಎರಡನ್ನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ k ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, k1 k2 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 0 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ k ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ n-r 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೆ, x2 ಒಂದು x3ಗೆ. ಬಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ k1 k2 ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 0 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ k ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಚೇಂಜು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x2 is equal to 0 ಆ್ಯಂಡ್ x3 is equal to k. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, from the equation 4x1 + 2x2 + 4x3 is equal to 0, we get ನೋಡಿ 4x1, ಅದು x1 ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು x2 ಅಂದರೆ k ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x3 ಇಲ್ಲಿ x2 ಅಂದರೆ 0, x2 ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು x3 ಅಂದರೆ k. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ x2 0 ತೊಗೊಂಡೆ, x3ನ k ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ 4x1 ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ, x2 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 4k is equal to 0. ಸೊ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -k ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. x1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, x2 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, x3ನ k ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -k, x2 0 ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, x3 k ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, x1 -k 0 k. ಇದು 1. ಹೌದೇನ್ರಪ್ಪ? ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1ಗೆ 2 ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. x1 ಮೈನಸ್ ಕೆ, x2 0, x3 ಕೆ. ಅನದರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x2 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, x3 ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, x2 ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, x3ನ 0 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ x3ನ 0 ತೊಗೊಂಡೆ, x2ನ ಇಲ್ಲಿ 2k ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಯಾ ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ x2ನ 0 ತೊಗೊಂಡೆ, x3ನ ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x3ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x2ನ ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 2k ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, 2k, 3k, 4k, 5k, ಸಿಂಪ್ಲಿ k/2 ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 2k ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore, from the equation 4x1 plus 2x2 plus 4x3 is equal to 0. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4x1 ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ x2ಗೆ 2k ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. x2ಗೆ ನಾನು 2k ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2k ಅಂದರೆ 4k ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ x3 ಟರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ x3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ 0. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4x1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2k ಅಂದರೆ 4k. 4x1 ಪ್ಲಸ್ 4k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. x2ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗೋದು ನೋಡಿ, x2ನ ಬರೀ ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಥರ ಬರೋದು. 4x1 ಪ್ಲಸ್ 2k ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? x2k ಆದರೆ 4x1 ಪ್ಲಸ್ 2k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 4x1 ಈ ಪ್ಲಸ್ 2k ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2k/4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2k/4 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ k/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೈನಸ್ k/2. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1/2 ಮೈನಸ್ k/2, ಆ 1/2 ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ x2ನ 2k ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? x2ನ 2k ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ಮೈನಸ್ k/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ x2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2k. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈವನ್ x2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಆಲ್ಸೋ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ k/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ x1ನ ಇಲ್ಲಿ x2ನ 2k ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು x1ನ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x2ನ ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x1ಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯುನೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಯುನೀಕು, ಬಟ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2kನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 3kನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 4kನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 5kನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1/2 ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು x2ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ x1 ಮೈನಸ್ ಕೆ, x2 2k ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, x3 0 ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಅನದರ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಆರ್. ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ x1 ಮೈನಸ್ ಕೆ 0k, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ 0k, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 0 1 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸು ಇದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೆ 2k 0, ಸೊ ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 2 0. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ x2ನ ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ಮೈನಸ್ k/2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ k/2 k 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1/2 1 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 1/2 ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2k ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ n-r 2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ n-r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಿಂದೆ k1 k2 ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ k1 k2 ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ 0 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ k ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x2 0, x3 k. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 2k ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ ಥರ 2 ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall find eigenvector when eigenvalue lambda is equal to 8. So this is the eigenvector we are assuming x3 is equal to x1, x2, x3 be the eigenvector corresponding to lambda is equal to 8. Therefore the eigenvector equation is like this. Substitute for lambda, that is a minus 8i into x3 is equal to 0. So a minus 8i means this is your a minus 8i matrix. Subtract minus 8 or 8 from the diagonal elements and write down the remaining elements as it is. This is your a minus 8i into x1, x2, x3 is equal to 0. So now you make use of these row operations to make these two elements 0 below -5, the leading entry of first row. So with these operations the matrix now reduces to, you see this is the matrix A. So a minus 8i means subtract 8 from the diagonal elements. 3 minus 8 is -5, here is -5, and 0 minus 8 is -8, and again 3 minus 8 is -5. Remaining elements are same. Okay, so now doing these operations, this matrix now reduces to like this. We have made the elements below the leading entry -5 to be equal to 0. Next leading entry of second row is -36. We have to make this element 0. So for that I am making use of this operation. R3 changes to 2 times R3. If I multiply this R3 by 2, we get 36 here. Then add with R2, so we get this element to be equal to 0. Therefore this is the row operation. After doing this row operation, this matrix now equivalent to, so okay, this is the equivalent matrix after doing that operation. So now second row leading entry is -36, below element is 0, and you note that this last row is completely 0. Therefore this will be in echelon form. So there are two non-zero rows, therefore r is equal to 2, number of unknowns 3, n minus r is 1. So in order to solve this system, we have to introduce one parameter for the one variable. Reduced equations you write down. This is the equation we get from the first row, and this is the equation we get from the second row. So in order to solve that, we are going to making use of this introduction of parameter. So let x3 is equal to k. So x3 is equal to k, last equation is substitution ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So from second equation, -36 x2 plus 18 x3 is equal to 0. That implies you bring plus 18k to RHS, so we get -18k. With that we can find the value of x2. Minus minus gets cancelled. x2 is 18 ones are 18 twos are, which means that x2 is k by 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10k ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 10k ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. Now I know the value of x2 and we have taken the value of x3 as k. Substitute both the values of x1, x2 and x3 in first equation. We get this one, -5x1, 2 into x2 is k by 2, minus 2 into x3 is assumed value, that is k. If I simplify this, you will get this one. Here 2 gets cancelled, we get k, and minus 2k is equal to 0. K minus 2k is minus k. So we get -5x1 minus k is 0, which means that the value of x1 is minus k comes here, it becomes plus k. So therefore the value of x1 is k by -5 it is. So ಇಲ್ಲಿ minus miss ಆಗಿದೆ. Okay, make it correct. The value of x1 is minus k by 5. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. The value of x1 is minus k by 5. Okay, yeah. So now therefore the eigenvector corresponding to lambda is equal to 8 is, see, x3 is equal to, x1 is k by 5. This x1, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು -k by 5 ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -k by 5 ಇದು. And x2 is k by 2
and x3 is k. Taking k common here, we get minus 1 by 5, 1 by 2, 1. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ x3ನ 10k ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. x3ನ 10k ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 10 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? LCM of 512. LCM of 512 is 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 10ನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಇಂಟು 1 by 5 ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 10 ಇಂಟು 1 by 2 ಅಂದರೆ 5 ಮತ್ತು ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು -2 5 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ x3ನ 10k ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ x3 ಇದರಲ್ಲಿ x1ನಲ್ಲಿ -k/5. ಸೊ ಇದು -k/5, k ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ -1/5 1/2 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, yes, hope you understood this problem. Okay.